start with somebody else. Yeah, let me start with sentiment analysis. So 1944, excluding references, any words such as? So these many references are not required. ఏంటి అంటే ఒక చిన్న రాంగ్ పర్సెప్షన్ ఏంటి అంటే మనం చాలా రిఫరెన్సెస్ యాడ్ చేయాలనేది ఒక చాలా రాంగ్ థింగ్ అన్నమాట. సో వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ఒక 1000 వర్డ్స్ ఒక 10 రిఫరెన్సెస్ 10 ప్రాపర్ సోర్సెస్ ని మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. When you are reading it, you are supposed to identify 10 references that could help you to complete your document. Okay, so 1000 words people, how many references people expect? Hardly 10 references max ante, not more than 10 references required. Okay, so I mind lo pettukondi, and you are supposed to identify reference. You know, like what are the sections that you are going to deal. The introduction section lo you are discussing about the topic. Akkada me subject related, me topic related information vastundi. So if you are discussing about COVID and COVID strategies, daniki sambandhinchina information vastundi. Second section, COVID is sambandhinchina information. Imports, exports and imports and its impact on economy, daniki sambandhinchina information vastundi. Sentiment analysis and how it help to businesses and daniki sambandhinchina ee rendu section avi vastayi. Third section we are speaking about data collection, data analysis, some XYZ thing related to the research methodology. There you need to use research methodology related textbook or daniki sambandhinchina resources ఏమైనా కావాల్సి వస్తాయి మీకు. ఆ నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి, you need a project management సంబంధించిన ఒక రిఫరెన్స్ కావాల్సి వస్తుంది to discuss about it, or 1 or 2 3 references. యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్. మెథడాలజీ అగైన్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెక్షన్ లో సాండర్స్ కానీ లేదా ఇంకేదైనా సపోర్టివ్ డాక్యుమెంట్, 2 references related to the research methodology. And last section, conclusion does not require any references. So you are supposed to plan it. Okay, I need to open 2 references and identify cheyali research methodology write up cheyadaniki. 2 references నేను identify cheyali some XYZ. 5-6 references I should identify to discuss literature review. చిన్న డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు అలా you are supposed to plan it. Okay, so మనం కంటిన్యూస్ గా యాడింగ్ అప్, ఇప్పుడు ప్రతిసారి ఒక న్యూ రిఫరెన్స్ యాడ్ చేయడం, ర్యాండమ్ గా తీసుకొని యాడ్ చేసేస్తున్నారు, అందుకు అలా అవుతుంది. సో మీరు రియల్ గా 5-6 డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని 10 డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని 10 ఫస్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. వైల్ రీడింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు రీడ్ చేసే టాపిక్ లో యూ విల్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ రిసోర్సెస్ అని. ఓకే, సో 10 references are enough. Your document is 1500 words. So to enter into the new market, it is just like you believe the study discussions. So first we are supposed to discuss about what is the topic. So if I take companies entering into the foreign market have been a popular topic that has extensive debate. Many multinational companies are attracted past tense. Okay, consumers all over the world by entering the international market increase their customer base. The reason was low labor cost. Okay, nice reasons. That helps the business to develop effective branding and positioning. Selecting an appropriate method. Deniki, what is selecting an appropriate method to enter into crucial market? So method and strategy and approach and okay, we don't call it method. Leads to organization face an appropriate decision. Selecting an appropriate method into enter new market is crucial. Could be missing word. ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ కొత్తది వచ్చింది నేను ప్రొఫెషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్. దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఈ 2 different statements, 2 ఒకటే లైన్ లో పెట్టేశారు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ అప్రోప్రియేట్ మెథడ్ ఇస్ క్రూషియల్. Full stop. You can continue with the next. Sentiment analysis techniques aid companies to understand the consumer opinions. So introduction of sentiment analysis గురించి ఏది, supposed to speak about sentiment and దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి కదా. That is very crucial, right? టాపిక్ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. 50% షుడ్ బి అబౌట్ దాట్. తర్వాత ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ అయిపోయింది. సో ఆల్రెడీ కొన్ని ఇష్యూస్ ఇంపాక్ట్ చేస్తాను. తర్వాత యూఆర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏదో ఒక ఏరియాలో కంటిన్యూషన్ స్టేట్మెంట్ కింద యూఆర్ సపోజ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ పీపుల్ ఒపీనియన్స్ అనేది యూఆర్ సపోజ్ టు డిస్కస్. అది డిస్కస్ లేదు అక్కడ. ఓకే, సో దిస్ షుడ్ బి ఎలాబరేటెడ్. So second part of the document, the title ki justify cheyagalagali. There is a comment.
right. Next, problem definition. Fail to establish their businesses in their country, especially in, like for example, India, not like India, especially for some of the businesses are forced to. See, in other countries and in India and చెప్పొచ్చు. Okay. So otherwise, in this research, like considering India and atla start చేసుకోవచ్చు. Okay. Some of the business are forced to move out of the country. ఎవరు చేశారు? ఎప్పుడు స్టోరీ అది? That see what you write అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ఏ ఫ్రీ ట్రేడ్ కంట్రీ ఈజీగా వచ్చి బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఇట్స్ ఎ డెవలపింగ్ నేషన్ అండ్ ఇట్ వెల్కమ్స్ ఎవ్రీ కంపెనీ దట్ వాంట్ టు డూ బిజినెస్ విత్ ఇండియా. ఓకే, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో మేబీ సమ్ బయాస్డ్ రీసెర్చ్ జరిగినప్పుడు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? Okay. Just cross check like what. These are some negative statements. Of course, our opinions మీద depend అయి ఉంటాయి. Poor management, poor customer support. Why you are discussing all these things? What is the problem actually? Out of all companies failing to understand the sentiments in India. So you should start explaining. So market loki oka company, international new market loki eppadana organization enter avutunnappudu, so what kind of difficulties they experience, dani gurinchi manam discuss cheyali ikkada actually. Okay, especially when you are entering into the India. So India context iskunnaru kabatti India loki oka manam enter avutunnam ante what kind of market entry issues that we experience discuss cheyali. After all, companies are failing to understand. So this is a judgment. See, you are supposed to discuss about problem. This is a statement. In a failing, this is how like a company. There are many reasons. కొన్ని మీరు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ, which are not. It can be true or false. Either aవచ్చు because they don't need considered sentiments crucial. So you are supposed to quote example. మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారా ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా దానికి సంబంధించి? మార్కెట్ ఎంట్రీ ఇష్యూస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు ఇక్కడ. సో మార్కెట్ లోకి ఎంట్రీ అవుతున్నప్పుడు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి అని దగ్గర అంతా. సో ఈ ఇక్కడ రాసిన దానికి therefore the study going to discuss you can say therefore it is important to discuss about sentiments and how sentiments of Indian people are అలా డిస్కస్ చేయొచ్చు. స్టడీ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇక్కడ therefore దీని వల్ల ఇదేం చేస్తున్నాం మనం అలా ఏం కాదు. ఓకే, సో జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే యువర్ సపోజ్ ప్రాబ్లమ్ డెఫినేషన్ లో సమ్ ఎక్స్ కంపెనీ, లైక్ ఇది ఒక ఎక్స్ కంపెనీ ఉంది, ఆ కంపెనీ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ఇండియన్ మార్కెట్. యువర్ సపోజ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇండియన్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటిమెంట్స్. ఇక్కడ ఏంటి, యూ కెన్ స్పీక్ అబౌట్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియాలో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మూడ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటిమెంట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిలీఫ్స్. Such a diversified country loki, if we are want to enter into that country, we are supposed to study a lot about what people believe and what people like and what people don't like. Dani gurinchi meer explain cheyali problem. So when you are entering into such a big country and diversified country which has lot of opportunity, adi meer discuss cheyali Tarun and Shashi. Advainda? So you discuss something that is not required actually. General Motor, Kellogg's, వీళ్ళందరి గురించి అవసరం లేదు. We are not discussing about poor management, poor customer support, brand engagement, brand customer sentiments ఒకటే మనం డిస్కసింగ్. సో సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ మార్కెట్, ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అరబిక్ కంట్రీ అనుకోండి, అక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్ అందరూ ముస్లిమ్స్ ఉంటారు కమ్యూనిటీ, అండ్ దేర్ బిలీఫ్స్ అవన్నీ కామన్ గా ఉంటాయి. వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్, ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బికాస్ దెర్ ఇస్ వెరీ లెస్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ. ఇఫ్ యూ కమ్ టు ఇండియా ఒక ఏపీలోనే తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఏపీలోనే ఇంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండేది, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే దర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ డివిజన్స్. మళ్ళీ ప్రకాశం జిల్లా ఒకలా ఉంటుంది, నెల్లూరు ఒకలా ఉంటుంది, ఇంకోలా ఉంటుంది. ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్స్. ఒక తెలుగులోనే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, డిఫరెంట్ స్టేట్స్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, డిఫరెంట్ బిలీఫ్స్, డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్,
lot of very largely diversified country. అటువంటి కంట్రీలో అండర్స్టాండింగ్ సెంటిమెంట్స్ ఇస్ డిఫికల్ట్ అనేది మీ ప్రాబ్లం. ఓకే, మార్కెట్ ఎంట్రీలో అండర్స్టాండింగ్ కస్టమర్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ పని చేయడం చాలా కష్టం అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అదే మనకి ప్రాబ్లం ఇక్కడ. అండర్స్టూడ్? అర్థమైతే కాలేదా మీకు? Yes, sir. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ ని మీరు కన్సిడర్ చేయాలి. యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇఫ్ ఏ కంపెనీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఏ న్యూ ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీ. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. దాన్ని మార్కెట్ ఎంట్రీ ఇష్యూ అంటాం. మార్కెట్ ఎంట్రీ ఫ్యాక్టర్ పోర్టర్ 5 ఫోర్సెస్ లో మార్కెట్ ఎంట్రీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. నోట్ ఇట్ డౌన్. పోర్టర్ 5 ఫోర్సెస్, మార్కెట్ ఎంట్రీ ఇష్యూస్. యు ఆర్ సపోజ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మార్కెట్ ఎంట్రీ ఇష్యూస్. ఓకే, సో మార్కెట్ ఎంట్రీ ఇష్యూస్ లో భాగంగా you will try to understand what type of country India is. India is a largely diversified country, so it contains different types of people. And largely diversified countries, so it is very difficult to understand their sentiments, their beliefs. Okay, to get a commonness, oka single factor మీద డిపెండ్ అవ్వడానికి చాలా కష్టం. So this research want to identify acceptance of some X business entering into that market. That becomes your problem. The studies aim to conduct a sentiment analysis on public sentiments regarding success of an international entry of a international business. You can take some ఏదో ఒక బిజినెస్ తీసుకోవచ్చు, select a business. The sentiment of customers affect success of an international law. So this will become last question. The questions, so this should be the final question. Okay, does people in India give more importance to their sentiments to welcome international companies? How these two are different? The sentimental benefit in ఇవన్నీ incorrect. క్వశ్చన్ సేమ్ రావాలి మీకు. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ కి మార్కెట్ ఎంట్రీ ఈజీ అవుతుంది అన్నారు. మీరు ఏమేమి రీసెర్చ్ చేస్తారు? ఫస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్. కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుంది? అందరు ఇలాగే రాస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఇది అడ్రస్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్. దిస్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్. ఈ టార్గెట్ ని అచీవ్ చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారు? ఏం చదివి చెప్పగలరు దీంతో? You should identify different types of factors. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది రాస్తున్నారు మళ్ళీ. యు ఆర్ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు నేను ఒక 4 విషయాలు చెప్పాను, మళ్ళీ అవే రాస్తారు, మీరు వేరే రాయట్లేదు. ఇది రాంగ్ ప్రాక్టీస్. యు ఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మీరు ఏం స్టడీ చేస్తున్నారు మీకే ఐడియా లేదా? మీరు ఏమేమి చదువుతారు? లిటరేచర్ రివ్యూలో ఏమేమి చదువుతారు మీరు మామూలుగా? కస్టమర్స్ సెంటిమెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాం. ఏం చదువుతారు మీరు? కస్టమర్ సెంటిమెంట్స్. ఆ సెంటిమెంట్స్ ఏంటి? అవి ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి? ఏం ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి? దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? యూ విల్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దోస్ ఏరియాస్. యు ఆర్ సపోజ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద మేబీ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్. ఇంటర్నేషనల్ ఎంట్రీని, ఇట్స్ నాట్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ కాదు, ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఎంట్రీని ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే చదువుతాం. ఇవి తర్వాత మేబీ వి ట్రై టు ఐడెంటిఫై సెంటిమెంటల్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇష్యూస్ ని వి ట్రై టు ఐడెంటిఫై, దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. That way you should proceed. Any అయిపోయిన తర్వాత last section, last question should be, this is the ultimate question that you are addressing. First చిన్న చిన్న questions రాసి తర్వాత పెద్ద question రాయాలి. The company fails to understand liberalization, the Indian economy opens up companies because the company fails to understand sentiments of it will never be successful. It is difficult to successful. How can we conclude it? ఎన్నిసార్లు చెప్పాను, నాట్ కన్ఫర్మేషన్ గా చెప్పకూడదు ఏది కూడా. కంపెనీ ఇప్పుడు సెంటిమెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేయకపోతే సక్సెస్ గానే గ్యారెంటీ ఏమైనా ఉందా? ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. అండర్స్టూడ్? సక్సెస్ అవ్వడం అనేది కష్టం అవుతుందేమో ఆ పని చేయకపోతే. సక్సెస్ అవ్వచ్చు కూడా, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో హౌ వి సే వి ఆల్ నెవర్ యూస్, నాట్ అట్లాంటి యూజ్ చేయకూడదు మనం. విల్ నెవర్ అంటే ఏంటి? అసలు ఎప్పటికీ సక్సెస్ కాదనే కదా? అలా కాదు అనమాట. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి మనం. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా, సెంటిమెంట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్లే క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్. యూ కెన్ ఎస్పెషల్లీ అని చెప్పాను కదా, ఫర్ ఎ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, సింపుల్ యూసేజ్. దిస్ ఇస్ కొంచెం డిఫరెంట్ టర్మ్, అట్లా యూజ్ చేయకండి. నీకు సజెషన్ ఇచ్చి ఉంటాడు కదా అలా యూజ్ చేయదు అని. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అమెజ్ సెల్స్ టాయిలెట్ పేపర్, సీట్ కవర్స్. ఇదే నేను చెప్పాను చూసా, నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాసేసాను. అదే నాకు నచ్చదు. నేను ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను నేను. అండర్స్టూడ్? నేను కోట్ చేసే ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ కూడా టు హెల్ప్ యూ, లైక్ మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి, కనెక్ట్ అవ్వడానికి చెప్తున్నాను నేను. బట్ నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలని ఏం లేదు. ఇప్పుడు లిటరేచర్ రివ్యూలో
ఈ పార్ట్ అవసరం ఏముంది మనకి? ఇక్కడ మీరు ఏం స్టార్ట్ చేయాలి? మార్కెట్ ఎంట్రీ స్ట్రాటజీ నుంచి రాయాలి. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఎంట్రీ గురించి స్టార్ట్ చేయాలి మీ లిటరేచర్. ఎలా జరుగుతుంది, ఎట్లా సక్సెస్ అవుతుంది, ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి, దట్ మీన్స్ ఫర్ యువర్ డాక్యుమెంట్. అవేమున్నాయి ఇక్కడ? అవేం కనిపించట్లేదు నాకు ఇక్కడ. Chinese companies invested in India during COVID-19, China armed forces. Why all this information? I don't understand. There is no meaning of adding all such data. Therefore, if an Indian international, see, make a note of it. These two parts ka cheskondi. First part, you speak about market entry, international market entry. Okay, international company kotta market loki enter avalante ఏమేం చేయాలి, ఎటువంటి ప్రాక్టీసెస్ చేయాలి, అది ఫస్ట్ డిస్కస్ చేయాలి. అది 200 words డిస్కస్ చేయండి దాని మీద. నెక్స్ట్ ఇండియా గురించి డిస్కస్ చేయండి. డిస్కస్ అబౌట్ ఇండియాస్ డైవర్సిటీ, ఇండియాస్ బిలీఫ్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో అండ్ ఇండియా లాంటి ఒక డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీలోకి, ఒక డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా ఒకటే డైవర్సిఫైడ్ కాదు. యూ టేక్ ఆస్ట్రేలియా, ఇట్ ఈస్ అ డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీ. యూ టేక్ యూకే, ఇట్ ఈస్ అ డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీ. యూ టేక్ యుఎస్, ఇట్ ఈస్ అ డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీ. లార్జ్లీ డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీస్ ఇవి. Largely diversified countries లో how you can understand market, how to evaluate sentiments of the people, అది డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని చేయడానికి సర్టెన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దాన్ని రీసెర్చ్ చేయాలి మీరు. అర్థమైందా? Okay. This is all wrong. It should be removed. I need only 400 words. Don't write more than that. ఇందులో నాకు ఐ డోంట్ లైక్ ఎనీథింగ్. లిటరేచర్ రివ్యూలో కూడా నాకేం కనిపించలేదు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు ప్రాబ్లం గురించి, సొల్యూషన్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. వై యూ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? ఒక్కొక్క కంపెనీ వేరే మార్కెట్లోకి వెళ్తుంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో మేబీ మనం ఎక్స్టెండెడ్ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు వీ మైట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎనీ వన్ కాన్సెప్ట్. In order to collect the data for sentiment analysis, the project uses survey method. Therefore, there are different types of surveys, such as the project uses the basic survey using SurveyMonkey tool. The survey tool, okay, the survey takes reviews from the people in India about their opinions on international brand and what they expect while purchasing. Survey contains open-ended questions, and open-ended questions పెడితే మనం సంవత్సరం చేయాలి. ఓకే, ఓపెన్-ఎండెడ్ అంటే ఏంటి? వాడికి ఆప్షన్ ఇస్తున్నట్టు. ఆప్షన్ ఇస్తే 100 మంది ఎదిగితే 100 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. హౌ యూ క్వాంటిఫై ఇట్? చెప్పండి, ఎలా క్వాంటిఫై చేస్తారప్పుడు? ఇట్ షుడ్ బి క్లోజ్ ఎండెడ్. శాంపుల్ 500 is huge. Okay, use 100. 100 is enough. Therefore, project has limited resources to analyze them. You can say limited time to analyze the entire population. Why you want to say this sentence actually? Okay. జస్ట్ యూజ్. నేను అదే చెప్తున్నా. నాకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియో ఎందుకు షేర్ చేయట్లేదంటే, వెన్ ఐ షేర్ వీడియో, ఆ వీడియోలో మనం ఏం చెప్పామో అదే రాసుకుంటున్నారు మీరు. యూఆర్ సపోజ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మెథడ్, ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ మెథడ్. ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అది యూ కెన్ డిస్కస్ దట్ వన్. అండ్ యూ కెన్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ దిస్. యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ ఏ టైమ్ బౌండెడ్ అండ్ యూ వాంట్ టు డిస్కస్, you want to get responses from 100 people. If you select any alternative method like interviews, it will be difficult for you to complete the project in, maybe for sampling. For collecting data, you allocated 30 days allocation time ankodi. 30 days lo meeting 100 people and getting responses will be difficult. So we will be using random sampling method to collect responses. Ala mention chesukovali. Read about it. Random sampling ante enti, adi enduku conduct chestam, ee situations lo random sampling conduct chestam. Why don't we read it? Read చేయొచ్చు కదా. The project took some practices to ensure accuracy, completeness, relevant. The reason, the reasons for methodological choices kada. మరి ఎందుకు మీరు యూస్ spoke about accuracy, completeness ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నారు? What is the research method that you choose? ఐడియా ఉందా? సర్వే మెథడ్. దానికి రీజన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి కదా. వై యూ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? పెట్టిన హెడ్డింగ్ ఏంటి, మీరు రాసింది ఏంటి చెప్పండి. ఇప్పుడు కూడా డయాగ్రామ్ ఇట్లా స్ట్రైట్ అవే స్టార్ట్ కాకూడదు. సెక్షన్ తర్వాత యు ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ సమ్ సింపుల్ స్టేట్మెంట్. ద ప్రాజెక్ట్, ద యాక్షన్ ప్లాన్ దట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ టు యూజ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అని యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే,
77 days literature review takes. ఇలాగే చెప్పాలి అలాగే చెప్పాలని ఏం లేదు, ఇక్కడ ఉన్న వాటిని మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ డిస్కస్ అబౌట్ జస్ట్ లిటరేచర్ రివ్యూ టాస్క్, పీపుల్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ అబౌట్ వై అదర్ టాస్క్ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేయలేదు అని. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ దట్ వి సింప్లీ సే ఇంత టైం పడుతుంది, ఇన్ని డేస్ పడుతుంది, పెద్ద అన్నిటికంటే ఎక్కువ టైం తీసుకునే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్, బ్లాక్ కలర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ. హౌ కెన్ ఏ థియరిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ బికమ్స్ పార్ట్ లిటరేచర్ రివ్యూ అని పెట్టండి, వై యువర్ థియరిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని, అండ్ దీన్ని కొంచెం పెద్దగా పెట్టండి ఎప్పుడు కూడా. మేక్ 2 parts, ఇది ఒక పార్ట్ ఇది ఒక పార్ట్ చేయండి, అప్పుడు మీకు ఈ సెక్షన్ ఇంత క్లియర్ గా వస్తుంది. అండ్ దిస్ కెన్ బి కెప్ట్ బిలో దట్. ఓకే, Okay. అండ్ నేను వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, లైక్ యూ జస్ట్ యాడ్ స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్, ఇట్లాంటి టైటిల్స్ అవి పెడితే ఇట్ విల్ బి బిగ్ అన్నమాట, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై. టైం షెడ్యూల్ ది పెట్టుకోండి, జస్ట్ స్టార్ట్ టైం ఎండ్ టైం అండ్ డ్యూరేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇది కొంచెం మోడిఫై చేసి, ఇది కూడా మోడిఫై చేసుకోవాలి. టు కండక్ట్ ద సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ ద ప్రాజెక్ట్ యూజెస్ క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ. Is because there is a need to find sentiments of people in India. I don't understand this. దీని అర్థం ఏంటప్పా? స్టేట్మెంట్ అవసరం అంటే నాకు అర్థం కాదు. It is because అన్నప్పుడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాడు? To collect data, quantify it and perform analysis. అలా రాస్తాం. Quantitative research is used for better understanding of the behavior of the data. This is one of the most widely used research technique. The project uses survey method to collect data. See, ఇక్కడ ఈ రాసిన అన్ని కూడా you are supposed to see this is one of the most widely used method. ఇది అవసరం లేదు. Speak about quantitative research. Quantitative research ఏంటి, దానిలో ఏం చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం, అది that you can speak. You are not selling quantitative methodology. Okay. So quantitative methodology sells చేసినప్పుడు ఈ type of sentences. That too, when you have very limited space to work on. So నాకు క్లియర్ గా 3 sections కనిపిస్తేనే మనకి బెటర్ ఉంటుంది. I don't see 3 sections క్లియర్ గా. ఇక్కడ మనం క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ గురించి ఇంకా బెటర్ గా రాయొచ్చు. ఓకే, సో the project uses survey method. So this is fine. This is very specific. ఇలా very specific గా ఉంటుంది కంటెంట్ రాయాల్సి. The project uses a survey method to collect data and data is in textual format. Same exact మనం ఏం చెప్పామో అది రాసినట్టు అనిపిస్తుంది. Textual format ఎందుకు వస్తుంది మనకి? Why you should discuss about it? Collect data, analyze data, interpret it and discuss some of the results that we achieved from that. అది we discussed it. The collected textual data was transformed into ఎందుకు మీరు పాస్ట్ టెన్స్ లో రాశారు? మీరు ఆల్రెడీ చేసేసారా ప్రాజెక్ట్ సర్వర్ చేసి? లేదు. Collected textual data was transformed into numerical data using Python. Was అంటే ఆల్రెడీ అయిపోయినట్టే కదా, చేసేసినట్టే కదా. ఇది ఎవరు రాశారు ఈ సెక్షన్? అంటే ఏదైనా మెథడాలజీ కానీ ఏదైనా రాసేటప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చేసినట్టే ఉండాలి. అది మెయిన్ డాక్యుమెంట్ మా. దిస్ ఇస్ ప్రపోజల్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ యు ఆర్ ప్రపోజింగ్ సంథింగ్, యు ఆర్ టెల్లింగ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డూ. ఇప్పుడు మీరు రాసే ప్రతి సెక్షన్ 99.99% అన్ని సెక్షన్స్ కూడా ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉంటాయి. లిటరేచర్ రివ్యూ అంటే విల్ బి రీడింగ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కాబట్టి సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ అని రాసుకోవచ్చు. అసలు పాస్ట్ అనేది రాదు అక్కడ, సింపుల్ ప్రజెంట్ లైక్ నార్మల్ రాసేస్తాం. తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్ సెక్షన్ లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇట్ ఇస్ సిమిలర్, కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటుంది లిటరేచర్ తో పాటు. ఎయిమ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అనేది చెప్తాం మనం. ఓకే, సో ఇవన్నీ పాస్ట్ టెన్స్ కాదు, తప్పు రాశారు. ఓకే, మనం ఏం చెప్తాం ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో రాయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు 3 sections కనిపించింది, ద టూల్ కనిపించింది. There are a lot of issues. Quantity requires large quantities of data, more quantities, costly and time consuming. Quantitative is time consuming. Privacy and this I don't think.
ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అంటే వీఆర్ సపోజ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఏముందో దాంతో మీరు కంపేర్ చేయాలి. ఓకే ఓకే ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఎక్కడ రాశారు మీరు? సోషల్, లీగల్ ఎక్కడ రాశారు? అవి రాయలేదా మీరు? యాడ్ చేయలేదా? రాసారా రాయలేదా? ఒక్కరికే 40 minutes అయిపోయింది. చలో ఫిక్స్ ఇట్. ఇందులో వాట్ ఈస్ అవుట్కమ్ అనే దాని గురించి రాయాలి. వాట్ ఈస్ యువర్ అవుట్కమ్? ఎప్పుడన్నా ఒక సెంటిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెథడాలజీ అన్నారు, ఫస్ట్ యూ సెలెక్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ మెథడాలజీ. ఇక్కడ ద రిసర్చ్ మెథడాలజీ దట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ quantitative research methodology. So that is how you start it. First you decide it, then you discuss about it. But conclusion lo it was asked to mention about deliverable. Successful completion of the project em jarugutundi, it will be generating a report that discusses about X impact on Y. That is how we write. Then alage rayalandi, simplify cheskona మీ స్టైల్ లో మీరు రాసుకోవచ్చు. అది చెప్పిన తర్వాత you should discuss what it is, how it will be impacting, who will get benefited because of this అలాగా. Okay, so make corrections. And save it. Next one, COVID impact. Got 8 minutes. I hope this document will be good. Nice. This is how you are supposed to start. Ardhaina chudu Shashi, Tarun. So clear international staffing gurinchi she started. Okay, it is a tool for developing. See, positive రాసేటప్పుడు అది కూడా పాజిటివ్ రాసేటప్పుడు కూడా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. When you are giving negative statements, it won't give, it is not possible, not ఇట్లాంటి రాసేటప్పుడు వెంటనే మీకు గుర్తు రావాలి ఏంటి అంటే, అరే ఇలా రాయకూడదు మనము, నాట్ అని చెప్పము, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు గివ్, ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు గివ్, ఇలా రాస్తామనే మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Okay, chala fast. It is a tool for developing and promoting the desired corporate culture. It is a workforce to identify it works under human resource analysis process. It needs for planning and organization. For example, global. Why you use examples for the for example, sorry, many faster. For the global expansion puzzle international, the UK government faces many challenges. Super, excellently written, Nikita. The aim of research is to identify the issues of international labor living in UK during COVID situation and handle that situation in a proper way. This is not your main aim. Your main aim is so the way UK handled the COVID situation and its impact on international staffing. Okay, so your target variable is international staffing. That means okay. Nikita, unnara? Yes, sir. So you are supposed to discuss the main research is to evaluate how UK handled the COVID situation and its impact on UK. So its impact on international staffing. దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక లైన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కష్టమైంది అనుకోండి, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఆల్సో. ఫస్ట్ మెయిన్ స్టేట్మెంట్ రాసేసి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ లాంటిది రాసేసి, దెన్ యూ కెన్ డిస్కస్. సో యూకే లైక్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ యూకే అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాటజీస్ దట్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్, what are the strategies that are created to handle COVID situation and help laborers working in the country. Atla you can discuss. And you can discuss about it also. Okay? Because the aim changes to detect international labor living issues, understand the reasons behind the labor issues, to understand the importance of international staffing, detect and identify proper strategies followed by the government to resolve the issues. తర్వాత అక్కడ అయిపోయిందా? రాస్తారు కదా, టు కలెక్ట్ డేటా అబౌట్ strategies created by the government and how many people benefited by that.
to collect data related to the customers like labor satisfaction. అవన్నీ చేస్తున్నారు కదా మీరు, అవి చేయట్లేదా? అవన్నీ ఇక్కడతో ఆగిపోయినా మన Yes, sir. lot of work. We do analysis, we interpret results, we make conclusions, we make recommendations. There are a lot of objectives that you are supposed to mention here. Okay, just mentioned 4 objectives, and that to see labor living issues, labor issues. So you can explore it, right? See, COVID situation and its impact on living standards of labor in UK. You can discuss about it, right? Okay, sir. సో సింపుల్ గా లేబర్ ఇష్యూస్ ఇంకా స్పెసిఫిక్లీ చెప్పొచ్చు. ఇంకా మీరు లేబర్ ఇష్యూస్ అంటే ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఇష్యూస్. యు ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ కోవిడ్ ఇంపాక్ట్, రైట్? సో నో వేర్ యూ మెన్షన్ అబౌట్ కోవిడ్ ఇన్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ రాసిన ఆబ్జెక్టివ్స్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న వాటిని యూ విల్ బి టేకింగ్ ఇట్ హియర్. ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ప్రొవైడ్ ఎకనామిక్ సపోర్ట్ టు ఇండియా. సో వై యూ నీడ్ దిస్ వన్? సో డస్ COVID-19 impact international labor in UK? Does UK government provide enough support? So you need to be conclusion statement. What is the impact of COVID situation and UK government responses and its impact on international staffing? That discuss here. Okay. So you can any discuss this. This can be a heading. COVID-19 impact on international labor living. That will be one objective. In one thing, to explore COVID-19 impact on international labor issues. Okay, I'll write up just so. However, you started this one, but immediate heading when you are writing like this, and no need of giving headings. 400 section, 400 words. Challenges, some kind of challenges, strategies. Okay, where is your conclusion there? You are supposed to create some kind of knowledge gap. Even if the headings and it becomes a problem. You make it a paragraph. You make this a paragraph like this. If I mention this, this should be a paragraph. Okay. So there are 3-4 points of 4 options in your literature review. Address cross check. This all becomes extra words. Even if you set you make it a paragraph. Empirical content, survey approach. In this research, international staffing impact during COVID-19 UK data. COVID-19 UK. In this research, international staffing impact. Data is collected. Data will be collected. We're going to say again. Data is collected by using data will be collected by using survey method. The survey method will come under quantitative research. The method, the methodology. In this research, to collect survey data, to conduct survey data is will be. So చూడండి రైట్ అప్ మిగతా చూడండి ఒకసారి కరెక్షన్స్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కొంచెం ఇన్కరెక్ట్ ఉన్నాయి సెంటెన్సెస్. From consultants work. Why you are collecting it from consultants? See, నేనేం చెప్పాను మీకు అంటే you will be consultants దగ్గర నుంచి data collect చేయాలి. You are supposed to collect data from the person who is experiencing it. Labor దగ్గర నుంచి collect చేస్తారు data. How you can approach labor అనే చెప్పేదానికి నేను consultants గురించి చెప్పాను. ఒక లేబర్ ని మీరు అప్రోచ్ అవ్వాలనుకోండి, ఎక్కడ లేబర్ యూనియన్కి వెళ్తే ఈజీ ఉంటుంది, లేదా ఒక రిక్రూటింగ్ ఫర్మ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈజీ ఉంటుంది లేబర్ డీటెయిల్స్ తెచ్చుకోవడం. అండర్స్టూడ్? ఓకే సార్. yes sir. క్వశ్చన్ ప్రూఫ్ ప్లాట్ఫామ్ విల్ బి యూజ్డ్. సో అది మార్చండి, అది అలా కాదు. లేబర్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాం డేటా. లేబర్ కి ఎట్లా మనము సెండ్ చేయొచ్చు, హౌ వి కెన్ టేక్ ద డేటా అంటే వీ కెన్ అప్రోచ్ కన్సల్టెంట్స్ కాదు, ఓకే, కన్సల్టెన్సీస్ దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకుంటాం. కన్సల్టెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాఫింగ్ డేటా విల్ బి కలెక్టెడ్. ఇది వీరి దగ్గర మీకు ఏం డేటా దొరుకుతుంది కన్సల్టెంట్ దగ్గర అంటే, హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్కింగ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ దే డు, ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటా యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో హౌ మెనీ పీపుల్ గాట్ బెనిఫిటెడ్, how many people are happy, that data cannot be provided by this particular consultant. You are supposed to meet and collect data from the labor only. Okay,
So your medium, and who will be supporting you, and any consultancy, any labor consultancy will be supporting you. Okay, disconnect అవుతుంది, మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తాను. Question Pro. Okay, plus in survey, 3 questions need to be mentioned, and it should be. See, why you are suggesting it? You are supposed to tell what you are doing. Okay. Let me restart it. Put the meeting create.